السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ان دنوں متحدہ عرب امارات میں موجود ہے، جہاں پر پاکستان ٹیم کو T20 میچوں میں کامیابی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد پہلے ون ڈے میچ میں بھی پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یوں اظہر علی نے اس کامیابی کے بعد سکھ کا سانس لیا ہوگا، گو کہ ذاتی حیثیت میں بحیثیت بلے باز وہ ناکام رہے، لیکن ٹیم نے کامیابی حاصل کی، یہ ایک خوش آئند چیز ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی ذاتی کارکردگی تو ٹھیک تھی، لیکن نتائج کے اعتبار سے پاکستان کرکٹ ٹیم ایک روزہ کرکٹ میں اچھے نتائج دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ برطانیہ میں پاکستان ٹیم کی ایک روزہ سیریز میں ناکامی کے بعد یہ بحث بڑی تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ شروع ہوئی کہ اظہر علی کو پاکستان ٹیم کا کپتان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ دباؤ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر آیا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اظہر علی پر اپنا اعتماد برقرار رکھتے ہوئے انہیں اس سیریز میں بھی کپتانی کرنے کا موقع دیا اور ان پر اپنا اعتماد برقرار رکھا۔ اب اس سیریز کی کامیابی کسی حد تک جڑی ہوئی ہے اظہر علی کے مستقبل کے کپتانی کے ساتھ، کہ پاکستان ٹیم اگر یہ سیریز جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی اچھے انداز میں، تو پھر اظہر علی کی کپتانی بھی خطرے میں ہوگی۔ پاکستان ٹیم کی پہلے میچ میں کارکردگی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان بھارت کرکٹ تعلقات کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، کیونکہ حال ہی میں جس طرح کا درجہ حرارت دونوں ملکوں کے درمیان پایا جاتا ہے، بارڈر کے اوپر LOC کے اوپر جس طرح کی کشیدگی ہے، اور اس کے بعد BCCI کی طرف سے یہ بیان کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی سطح کی کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں، نہیں کھیلنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر بھی آگے بیانات دیے گئے ہیں، تو اس معاملے پر بھی بات کریں گے ہم۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق مینیجر، معروف کرکٹ آرگنائزر ہیں پاکستان کے، انہوں نے بہت زیادہ کرکٹر پاکستان کو دیے ہیں، ان کے کلب سے اظہر زیدی صاحب۔ السلام علیکم اظہر زیدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کرکٹ کامنٹیٹر راجہ اسد علی خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ شکریہ حافظ عمران صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سپورٹس جرنلسٹ ہیں محمد معین صاحب۔ السلام علیکم معین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا۔ زید صاحب، پاکستان پر مقابلہ بھارت، آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں جب دونوں ملکوں کے سیاسی اور سفارتی اور عسکری تعلقات میں خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور بھارت بالخصوص BCCI کی طرف سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں، نہیں کھیلنی چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیان کہ ہمیں اگر کرکٹ ہو جائے تو تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے مناسب ہیں، یا پھر جیسا بیانات ہیں ویسے ہی جواب دیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور سارے تبصرے روز لوگ سنتے ہیں۔ اس وقت واقعی کوئی ماحول ایسا نہیں ہے کہ کرکٹ کھیلی جائے، کیونکہ اگر آپ آرٹسٹوں کو بھی واپس بھیج رہے ہیں اور بھی جو لوگ وہاں ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ IPL میں انڈیا نہیں کھلاتا، جبکہ اس کا کوئی ایسا معاہدہ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کھلانا کون سے اچھے پلیئر پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں کھیلتے ہیں جا کے، تو یہ سب کچھ پتہ ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں کوئی بھی کرکٹر وہاں جانا پسند کرے گا یا ان کے ساتھ کھیلنا بھی پسند کرے گا، کوئی بھی پاکستان میں بھی۔ تو میں سمجھ رہا ہوں اس وقت اس چیپٹر کو ویسے ہی ذرا خاموش ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ریلیٹڈ ہے گیم سے۔ یہ آپ نہ کہیں، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ سفارتی تعلقات اچھے بنانے کے لیے کرکٹ بہت اچھی ہے، تو جب ہمارے سفارتی تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں تو کرکٹ کھیل کے کہاں سے اچھے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھو کہ ہر چیز بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جو اس وقت سناریو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں اس طرف ہمیں بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی دیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھا نا، اگر انہوں نے نہیں کھیلنا تو ہم زبردستی تو کھیل نہیں سکتے، تو ہم ایک سائڈ پہ جا کے ایک ریکویسٹنگ پوزیشن میں آ جائیں کہ جی نہیں پلیز کھیل لیں، کیوں کھیل لیں؟ اللہ مالک ہے یہ، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ آپ کے خیال میں اس وقت یہ بیانات کا بھی وقت نہیں ہے؟ اب بیان پاکستان کا بیان بنتا ہی نہیں، مجھے بتانا پاکستان کیا بھائی نہیں وہ کھیلا نہ کھیلیں، ہم کیا کریں؟ ان سے ریکویسٹ کریں یا ہم کہیں جی کہیں باہر جا کے کھیل لیں فلاں جا، پہلے آپ کو پتہ ہے دبئی کا بھی آفر ہے ان کو، ہر جگہ کی آپ کو سری لنکا کا بھی آفر ہے، لیکن وہ ہر بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ جی ہم بالکل کھیلنا نہیں چاہتے۔ پاکستان ٹیم ٹیسٹ میں نمبر 1 ٹیم ہے، پاکستان ٹیم کا ایک نام ہے، کرکٹ میں ایک مقام ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اپنے ڈکٹیشن پہ ہمیں کہیں کہ نہیں جی نہیں ہماری مرضی۔ موجودہ صورتحال میں خاموشی بہتر ہے، اور یہ کوئی کرکٹ کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ رائے صاحب آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ یہ درست ہے، آپ نے ہمیشہ ویسے
اس معاملے میں نرم رویہ دکھایا؟ نہیں، نرم نہیں دکھایا، یہ تو بڑی مجھے ایک چیپ سی ان کی ایک موو لگی ہے. دیکھیے انڈیا کی کرکٹ پہ بہت سے وقت آئے ہیں. ایک تھا کہ وہ مسلسل ہم سے ہار رہے تھے، ہسٹوریکلی بھی ہم ان سے تگڑے رہے ہیں، آپ سٹیٹس دیکھ لیں. پھر یہ ابھی تو کوئی ہماری ان کی سیریز پلان ہی نہیں تھی، اور یہ بیان دینے کی کہ ہم کرکٹ نہیں کھیل رہے. کہاں ہو رہی تھی کرکٹ؟ ہاں آئی سی سی کا جو ایونٹ ہے اگلے سال انگلینڈ میں، اس میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہتے. آئی سی سی نے کہا ہے کہ ابھی ہمیں بی سی سی آئی کا کوئی لیٹر نہیں ملا، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کھیلنا چاہتے. بات یہ ہے کہ یہ ان کا ایک احساس کمتری بھی ہے. ان کو یہ کہ ہار نہ جائیں، کیونکہ ریشو بھی دیکھیں نا اوور دا ایئرز ہماری کرکٹ بڑی سپیریئر رہی ہے ان کے مقابلے میں. تو اب ان کو یہ ہے کہ ہم ہار نہ جائیں. بھائی آپ مسلسل آئی سی سی کے ایونٹس جو ہے ہم سے جیت رہے ہیں، اگر میں ہوں تو میں کہوں جی ہم کھیلیں گے، کیونکہ آپ کی ٹیم میں آپ کی کرکٹ اس وقت ہم سے بہتر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بیکاز آف ویریس ریزنس. تو یہ ان کا کہنا بالکل آؤٹ آف وے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے پاس ایک وقت ہے، جیسا اب ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سٹیپس لے رہے ہیں کہ اپنے کرکٹ کو امپروو کریں، اچھے لوگوں کو لے کر آئیں، رزلٹ اچھے دیں. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ انگلینڈ میں ایک ون ڈے جیتنے کے بعد T20 جیتنے کے بعد ویسٹ انڈیز کی اگرچہ ڈپلیٹڈ ٹیم ہے لیکن آپ نے ایک اچھا شو دکھا دیا ہے. تو اپنے آپ کو امپروو کریں اور وہ پیش بندی کریں جو کہ آپ کے نیوزی لینڈ میں ٹیسٹ کرکٹ اور پھر آسٹریلیا میں T20 جیتنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکے. تو بہرحال جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، اٹس ریئلی ان اے بیڈ ٹیسٹ. ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے. کوئی کرکٹ پلان نہیں ہے، کوئی ہمارا ونڈو بھی نہیں نکل رہی، کوئی ونڈو بھی ہو بھی نہیں سکتی اور کوئی امکانات بھی نہیں ہے. بس ہم نہیں کھیلنا چاہتے جی تو نہ کھیلیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹو وے ٹریفک ہے. میرے خیال میں ہمارے کسی سابق کرکٹر کو جو کہ کرکٹ بورڈ میں اس وقت ہیں یہ بیان دینا چاہیے کہ ہم تو پلان بھی نہیں کر رہے، ہم خود بڑے بزی ہیں، ہم کیسے کھیل سکتے ہیں اور کوئی ایسے امکانات بھی نہیں ہیں. تو ان کو بھی برابری کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ضرور کہنا چاہیے. جو زیدی صاحب نے ایک قدم آگے ایک اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہمیں بیانات بھی نہیں دینے چاہیے پاکستان کے جو نہیں، انہوں نے کہا کہ ایک تو کرکٹ کھیلنے کا وقت نہیں ہے اور دوسرا ہمیں کیا ضرورت ہے جی ہم اٹھ کے یہ بیان دینا شروع کر دیں پاکستان کے کرکٹرز بھی کہ ہمیں کرکٹ کھیلنی چاہیے اور اس سے تعلقات جو ہیں وہ معمول بنا سکتے ہیں. میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا. کرکٹ بورڈ کو کہنا چاہیے کہ ہم تو کھیلنا چاہتے ہیں. یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پری میچور ہے، کوئی ہماری پلان نہیں ہے، تو اٹس آل نان سینس. اس طرح کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے معین صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بھارتی رویے کو؟ جیسا کہ راجہ صاحب نے کہا جی کرکٹ پلان ہی کوئی نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی ایک سنسنی پھیلا دی جاتی ہے، اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ شاید بھارت احساس کمتری میں بھارت کی طرف سے ایسے بیانات جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ احساس کمتری ہے جس کی وجہ سے کبھی صدر صاحب ان کے بولتے ہیں، کبھی سیکرٹری صاحب بول جاتے ہیں اور بیانات بھی ایسے دیتے ہیں کہ جن کے انٹرنیشنل لیول پہ ان کو پھر بعد میں وہ خفت بھی اٹھانا پڑتی ہے کہ ہم سے کیا ہو گیا. کرکٹ تو ہماری ان کے ساتھ پہلے بھی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم کھیلتے ہیں صرف ایشیا کپ میں یا پھر جو بھی ایونٹس ہیں آئی سی سی کے، اس کے علاوہ آپ کی جو شیڈول سیریز جتنی بھی ہیں وہ نہیں کھیلتے ہیں. ایون کہ ہمارا یو اے میں ہمارا ہوم گراؤنڈ بنا ہوا ہے تو یو اے میں نہیں کھیلتے ہیں. کسی دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ ہم جب کرکٹ تو پہلے ہو بھی نہیں رہی ہے تو ہماری طرف سے کوئی ایسا بیان بھی نہیں گیا کہ جو ہماری کوئی سیریز ہونی چاہیے یا کوئی ایسا ٹائم نکالنا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ کھیلیں. وہ خود ہی وہ بی سی سی آئی کہہ رہی ہے آئی سی سی سے کہ ہمیں درخواست کرتے ہیں کہ آئی سی سی ایونٹ میں بھی ہمیں پاکستان کے ساتھ میچ میں نہ رکھا جائے. تو وہ پہلے ایک بار انکشاف جب ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جان بوجھ کے آئی سی سی جو جان بوجھ کے رکھتی ہے بھارت کو اور پاکستان کو ایک ہی پول میں تاکہ ایک میچ میڈیا رائٹس کے ویلیو بڑھ جاتی ہے اس حوالے سے جا کے. تو کرکٹ تو پہلے ہو نہیں رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں بھی کہوں گا کہ بیان دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے، جب کرکٹ ہو ہی نہیں رہی ہے تو آپ کس چیز کا بیان دیں گے؟ وہ بول رہا ہے، ایک بندہ بول رہا ہے خود ہی بول کے چپ کر کے تھک کے بیٹھ جائے گا، اس کو خود ہی خفت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پاکستان کا جو لیول ہے وہ ٹیسٹ میں اتنا ہائی ہے اور کل جو میچ ہم نے جیتا ہے وہ ہمیں ون ڈے میں ان سے آگے نکل گئے ہیں کہ جتنے انہوں نے جیتے ہوئے اتنے زیادہ کھیل کے تو ہم نے ان سے بھی زیادہ ایک اور آگے فگر بڑھا دیا. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں بھی مجموعی طور پر حالات جو زیدی صاحب نے بات کی ہے کہ اس وقت ایسے حالات ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کی جانی چاہیے، اور راجہ صاحب نے جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کی سطح پر کوئی بیان جاری بھی کیا جانا چاہیے تو وہ اسی طرح کا کیا جانا چاہیے کہ پاکستان یہ دیکھیں ان کے بورڈ کی میٹنگ میں یہ کنسنسس ہوا ہے کہ ہم عوام اور حکومت کے ساتھ ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، ایک ٹی وی چینل پہ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ ایک انٹریکشن ہو رہا تھا دلی میں بیٹھے ہوئے ان کے ایکسپرٹس کے ساتھ، جہاں ہمارے ایکسپرٹ نے ان کے سرکار کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا ہو یہ آپ نے کیا کر دیا. یعنی اتنا نرغہ ہے ان کے اداروں کے اوپر سرکار کا. ویسے تو وہ کہتے ہیں وی آر دی بگیسٹ ڈیموکریسی، کہ وہ کوئی ایسی بات کرتے نہیں جو کہ ان کے انٹرسٹ سے تصادم کرے. عوام وہاں کے یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ ہونی چاہیے، ہاکی ہونی چاہیے، کبڈی ہونی چاہیے، لیکن ایک وہ جو سرکار ہے اس کا موقف ہی اینٹی پاکستانی
स्टेप्स एंटी पाकिस्तानी, स्टांस एंटी पाकिस्तानी डिसीजंस पर इन्हिसार कर रहा है। तो ये चीज़ें गौरतलब हैं। हर बार ऐसा हुआ है कि अच्छा। जब भी कोई इवेंट आपका हॉकी का हुआ है, कोई कबड्डी का हुआ है, क्रिकेट का हुआ है, जब भी कोई भाई आपका कबड्डी किसी और भी- हॉकी हाल ही में हुई है, उसकी हालत सबके सामने है। पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हराया था, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, और हम इन्हें आखिरी आईनी चेयरमैन भी कहते हैं, खालिद महमूद साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, अजहर जैदी साहब, राजा साहब और मोइन साहब मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान भारत क्रिकेट ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स आपके सामने इतने चमकदार सितारे बैठे हैं तो मेरी याद कैसे आपको आ गई? सर, वो इसलिए कि इन चमकदार सितारों की चमक में इजाफे के लिए आपको जहमत दी है। रोशनी इन्हीं की तरफ से आती है। जैदी साहब कह रहे हैं चमक आपकी तरफ से ही आती है। मेरी खुशकिस्मती। अच्छा, खालिद साहब, मौजूदा सूरत हाल में बीसीसीआई के तरफ से ये बयान आना कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए है, हमारे माहिरीन ने तो इस बात पर इत्तफाक किया है कि पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म के बयान भी नहीं दिए जाने चाहिए मौजूदा सूरत हाल में, और ये कोई क्रिकेट का वक्त ही नहीं है कि क्रिकेट की बात की। इस सोच के बारे में क्या कहें, ये तो कोई नई सोच नहीं है, बहुत पुरानी सोच है, बड़ी अरसे से ऐसी ही सोच है कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो सियासत और खेलों को इकट्ठा कर देता है, जबकि सारी दुनिया का जो असूली मौक़िफ़ है कि सियासत को और खेल को सियासत से अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। हमेशा ही ऐसा करते हैं कि जब भी कहीं पे जरा भी उनका सियासी मसला पैदा होता है वो फौरी तौर पे उसकी जद खेलों पे पड़ती है, खेलों में खास तौर पे क्रिकेट पे पड़ती ठीक है। तो इसके रद्द अमल हो सकते हैं, या तो हम भी उनकी तरह इस तरह के फूट पटांग बयान देना शुरू कर दें। दूसरी सूरत यह है कि हम उनके मौक़िफ़ को शिद्दत से मुस्तरद करें और उन्हें बताएं कि ये सोच, ये ज़हनियत, ये रवैया जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नंबर एक, हिंदुस्तान को जितने भी मसाइल हैं वो जंग की धमकियां देने की बजाय और वो जो स्ट्राइक करने की बातें कर रहे हैं उसकी बजाय उससे मसले हल नहीं होते। दोनों एटमी कुव्वतें हैं, खुदा न खास्ता जरा सी बात पड़ती है तो फिर रुकेगी नहीं, फिर ये कोई कन्वेंशनल वार होने नहीं जा रही। जिस मुल्क को भी जरूरत पड़ी वो एटमी असला भी इस्तेमाल करेगा, और जब वो ऐसी सूरत होती है तो उस जंग का कोई फातिहा नहीं होता, दोनों ही शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं, दोनों तरफ नुकसान होता है। तो पाकिस्तान को यही मौका इख्तियार करना चाहिए, हिंदुस्तान को बताना चाहिए कि मसाइल का हल जंग करने में नहीं है, मसाइल का हल जो है वो बैठकर आपस में बातचीत करने में है। और इसी तरह ये जहाँ तक क्रिकेट का मामला है, मैं क्रिकेट खेलने के हक में हूँ, लेकिन मुल्क की इज्जत और वकार को किसी तरह भी दाव पे नहीं लगाया जा सकता। अगर ठाकुर साहब या उनके क्रिकेट बोर्ड के दूसरे एहलकार जो हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उसका जवाब यही है कि जी आपको कौन कह रहा है क्रिकेट खेलने को, आपके इस रवैये के होते हुए तो आपसे कुछ खेल हो ही नहीं सकता, कोई मामला हो नहीं सकता। हाँ, जब आपकी सोच ठीक हो जाएगी, जब आप रास्ते पे आ जाएंगे तो फिर ये बात हम भी सोच लेंगे। फिलहाल तो आप जो है वो अपने काम से काम रखें, हमें कोई गरज नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान भारत क्रिकेट ताल्लुकात के हवाले से। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कप्तान अहम है, और किस हद तक आपको लगता है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ T20 की तरह वनडे मैचेस में भी कामयाबी हासिल कर सकता है? हाफिज़ साहब, मेरी सोच में तो ये है कि पहले ये पता करना चाहिए कौन सा थिंक टैंक था जिसने अजहर अली को बनाया था, ठीक है, और किस बेस पे बनाया था, ठीक है, और क्या नो डाउट मेरे साथ उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल का टूर भी किया है। मैं जानता हूँ शरीफ आदमी, अच्छा प्लेयर है, पढ़ा लिखा लड़का है। तो ये चीज़ें कि आपने देखा कि पिछली सीरीज़ के दौरान ये शुरू हो गया, और उसमें कौन कौन से सुपरस्टार थे जो पीछे बैठ के कह रहे थे कि ऐसा हो जाना चाहिए, वाकई हट जाना चाहिए। अब वही कह रहे हैं कि नहीं जी एक मौका, इसमें मौके की बात नहीं है। आप इसमें ये देखें कि अगर उनमें सलाहियतें हैं एज ए कैप्टन चला सकते हैं तो उसको डिस्टर्ब इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मर वो बहुत अच्छा है, ये तो बात ही नहीं है कि अगर मैच वो जीत गए हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस से तो नहीं जीते, तो इसका मतलब है बड़ी अच्छी कप्तानी की तो वो जीत गए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि जो थिंक टैंक है इन चीज़ों पे पहले बहुत अच्छा सोचना चाहिए, और कभी ये नहीं होता कि आप मैं सरफराज ने मेरे साथ दौरे किए, गुड प्लेयर है, जीत हो रही है,
ये मतलब नहीं है अगर सरफराज कल को कोई 20 का मैच हार जाता तो कल जी हटाओ उसको, ऐसा नहीं होता। अगर जब स्मिथ भी बना था ना तो शुरू में लोगों ने, सीनियर प्लेयर ने उनको बैकअप किया था खूब, फिर वो परफॉर्मर भी था, ठीक है। उसके बाद वो कितना चला। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि जो 5-6 कप्तान खेलते हैं ना बीच में साबक टीम में, हाँ, उनके अपने ही एक्शन होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार ये नया लड़का है, ये अच्छा ठीक है माथे खड़ा, मतलब उसमें अजहर अली को और ग्रिप अपनी मजबूत करनी पड़ेगी कि भाई इस वक्त मैं कप्तान हूं और आप प्लेयर हैं, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूं उसको आप समझें, उसको आप माने और कोच के साथ मिलकर देखा ना, एकदम आपने देखा कि जी कप्तानी से हट गया और अखबार में भी आ गया और टीवी पे भी चल गया, तो लास्ट मिनट पे क्या हुआ, वो टीम के कौन साथ सी कारकर्दगी थी ऐसी कि जो उस वक्त ही उन्होंने कहा नहीं अब नहीं हटा रहे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कप्तान को भी पूरा मौका देना चाहिए, पूरा हौसला देना चाहिए। जितने बड़े प्लेयर हैं ये साबिक कप्तानों से पूछे भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको। मेरी जाते ख्याल में ऐसी ही प्रॉब्लम है कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने कप्तान हैं, वो शायद उनके साथ वो वाली सलूक नहीं कर रहे जो एज ए प्लेयर करना चाहिए उनको, वो साबिक कप्तानों वाले ही कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अजहर अली इज ए गुड चॉइस और उसको मेरा ख्याल पूरा मौका, जब आपने उसको बनाया तो अब उसको मौका, जिसने बनाया फिर जिसने बनाया तो उसको तो पूछेंगे भाई तुमने क्यों बनाया था। क्या आपने उसको 6 माह के 8 माह के अंदर ही अगर बदल देना तो राय साहब आपके ख्याल में? एक बात जो जरी साहब ने कि शरीफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, अब ये तो अब आप उनके शराफत पे ना कुछ सवाल उठाइएगा। इम्तियाज है, होना चाहिए, और मैं उनको क्योंकि उनके बहुत छोटी उम्र से उनको देख रहा हूँ, उनके साथ वैसे कभी हम इकट्ठा खेलते भी थे, तो दैट इज सिंपली नॉट गुड इनफ। यू नीड टू बी, राय साहब वो इतने बहुत छोटा है हमसे, बहुत छोटा। बताना चाह रहे हैं नहीं मॉडल में कहते हैं अभी देखिए, अब जो लोग लाहौर में रहते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर क्रिकेट बोर्ड की ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कितने होशियार हैं या कितने होशियार नहीं हैं, तो फिर उन लोगों से रब्ता करना चाहिए था जो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके साथ रहे हैं और जो सही बात भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ इनको मेरे ख्याल में इसलिए दे दिया गया कि वो कुछ टर्मोइल ना हो जाए, तो एक शरीफ आदमी को उठा के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जो चेयरमैन सेलेक्टर्स के लिए भी कोई मुश्किल पैदा ना करे और पीसीबी के अदारे की हैसियत से भी कोई मुश्किल पैदा ना करे। मैं बदतरीज जिनके बारे में लिखता रहा हूँ और कहता भी रहा हूँ कि ये वो कमोडिटी नहीं है, कप्तान वाली पाकिस्तान कप्तानी के ये अहल नहीं है सेट हुए। अच्छा, अब इनके मैंने इंग्लैंड में डिसीजंस देखे हैं ना, अगर एकदम बाहर से तय करके आए वो 2 घंटे पहले या सुबह की मीटिंग में कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है, तो जरूरी नहीं कि जब बादल आपने देख ली तो आपने जी ठीक है जी वही करना है हमने, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बनफसे नफीस खालिद साहब वहां मौजूद थे, मेरी बात सुन लें, ये भी कहीं बैठे हुए थे चुप के, तो वहां पर इंग्लैंड में टॉस जीत कर वहां पर मेरी इनसे वहां मुलाकात नहीं, लेकिन वहां मौजूद थी। अच्छा। लेकिन वहां पर दुआएं करते थी टीमें मुख्तलिफ काउंटीज की कि जब लॉर्ड्स में हम खेलने जाएं, टॉस जीते तो फिर हम पहले बॉलिंग करें। उस दिन तो वेरी ओवरकास्ट कंडीशन, इन्होंने कोई फैसला ऐसा नहीं किया। कल ये जीत रहे थे जिस वक्त, उस वक्त भी इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तो भाई ये अगर राजा साहब जब आपकी सब कुछ स्टेक पे लगा होगा तो हवाइयां तो उड़ी होंगी ना, मतलब पूरे पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के फॉर्मर ग्रेट सारे के सारे आपको उड़ाने पे लगे होंगे। खुदा ना करता वो हार जाते हैं ना, और उनके रन भी नहीं थे, फिर जो कमेंट्स होने थे वो आपकी। मुझे किसी ने इंग्लैंड में बताया कि वहां पर सरफराज ओडीआई के कप्तान अनाउंस हो गए, बड़े टीवी चैनल ने ये खबर कर दी कि जी वो फैसला हो गया। अब ये विजुअल थिंकिंग भी होती है। अच्छा, अब ये अजहर ने कहा था कि ख्वाहिश को खबर बनाया जा रहा है। हाँ, ये ठीक है, उनको खामोश ही रहना चाहिए क्योंकि बोलने में भी वो इतने अच्छे नहीं है, सीधी सीधी बात है। अब आ जाए, ये मैं सब उनके हक में बातें करूँ, मैं उनका बड़ा सपोर्टर हूँ, वो एक असासा है, बिल्कुल शरीफ नफ्स इंसान है, और उनको टीम से अगर निकाल दिया जाए वो T20 में भी उनकी जगह किसी हद तक बनती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलते। अब आ जाए कि एक तरफ इन्होंने निशानदेही की, जो बड़ी तकलीफ दे बात है वो साबिक कप्तान कि नहीं, उन पे नजर रखना, उन लोगों पे जो साबिक कप्तान है, नहीं भी हैं, जो मुस्तकबिल में ख्वाब देख रहे हैं कप्तान बनने के, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें से बाद लोगों को अंडर परफॉर्म करने का आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। हाँ, उनको दे नहीं, वो वाली उस हद तक नहीं। अच्छा। मतलब ये कि चलिए ये अभी हार जाए तो शायद हमारा को मौका बन जाए। इन लोगों पर अगर क्रिकेट बोर्ड ने नजर रखी है और इस सीरीज के लिए इनको कंटिन्यू किया है, तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है। ठीक है। आज इस सीरीज के बाद क्या होगा, मुझे लगता है कि जो कल हमने 111 रन से कामयाबी हासिल की है, आपके 3-0 हराने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन आई टेल यू ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है।
ان کو ریسٹ دینا چاہیے. اظہر علی ایز کیپٹن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں ہے سر. جو اللہ نے چیز ان میں نہیں رکھی. راجہ صاحب اب اگر ٹیم اس کو ایسی مل جاتی ہے جیسے نواز آ گئے ہیں, اماد وسیم آ گئے ہیں, عمر اکمل, محمد رضوان اس ٹیم میں ہیں, اوپر سے شرجیل خان رنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, نیچے سے حسن علی, وہاب ریاض, محمد عامر, یہ سارے آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کا کیا دبئی کی کنڈیشنز میں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی آپ نے نیوزی لینڈ جانا ہے, نیوزی لینڈ ہم نے ٹیسٹ کھیلنا ہے, ون ڈے کھیلنا ہے, ادھر تو فل ٹور ہے نا, آسٹریلیا میں جانا ہے. ہاں لیکن یہ دیکھیں آسٹریلیا میں پاکستان نے 5 ون ڈے کھیلنے ہیں, T20 بھی ہے اور ٹیسٹ کرکٹ بھی ہے, دبا کے فل ٹور ہے آپ پر. ہاں جی, وہاں پر آپ کو اصل وہاں پتہ چلے گا. یہ جو 2 لڑکوں کا آپ نے ذکر کیا, اماد وسیم کا اور نواز کا, دے آر گڈ کموڈیٹیز آئی ٹیل یو, بڑے اچھے کرکٹر ہیں اور ان کا فیوچر ہے آگے, لیکن وہاں پر بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا آئی ٹیل یو. وہ تو سب کا ہوتا ہے. آسٹریلیا میں اگر پاکستان 5 میچوں میں سے 2 ہار جاتا ہے, 3 جیت جاتا ہے, یا 3 جیت جاتا ہے اور 2 ہار جاتا ہے, تو پھر بھی اس کو اتنا کم نہیں سمجھا جائے گا کہ اگر آپ نے 2 میچ جیت لیے 3 میں سے. ہم انگلینڈ, اسی لیے انگلینڈ کے ٹور کو کامیاب کہہ رہے ہیں ہم, کہ ہم نے 2 برابر کھیل کیا گیا. موین صاحب, اظہر علی, میرے خیال میں کہ اگر راجہ صاحب نے کہا ہے وہ کپتانی کا مٹیریل ہی نہیں ہے. نہیں, مٹیریل کی بات نہیں, آل اوور دا ورلڈ دوسرے ممالک جتنے بھی ان کو بھی تو دیکھ لینا کہ اسمتھ کو کہاں سے لے کے آئے, دوسرے وہ بھی لے کے آتے ہیں, جا کے بناتے ہیں. لیکن ہمارے اور ان میں یہ فرق ہے کہ ہمارے جو سابق کپتان ہے وہ اس کو پیچھے کھینچ کے لاتے ہیں, ان کے سابق کپتان اس کو آگے لے کے جاتے ہیں, بس یہی فرق آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. باقی رہا کپتانی کے حوالے سے, کپتانی میں اس میں ابھی وہ میچورٹی نہیں ہے, لیکن اس کو ٹائم دینا چاہیے. اگر بنا دے تو وقت کے ساتھ ساتھ آتی جائے گی نا, جیسا اس میں انگلینڈ میں آخری میچ جیت کے آئے. زید صاحب آپ نے نہیں کہا, آپ نے کہا نا جی کہ اگر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا آپ کی طرح کا, اس کی کہیں شادی ہو گئی تو اس کی بیوی خوش شکل نہیں تھی, تو اسے اپنی ماں سے گلہ کیا, اس نے کہا نہیں خوبصورت ہونے کی بعد میں شادی ہو گئی ہے. تو کپتانی کے حوالے سے اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے نا. اچھا, ہاں ٹائم دینا چاہیے. پھر دوسرے نمبر پہ یہ جو پہلے بھی ایک بار میں نے بات کی تھی, اظہر علی کو اوپنر ایز اے اوپنر ون ڈے فارمیٹ میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو اوپنر کی بجائے 1 ڈاؤن آ جائے, 2 ڈاؤن آ جائے, اس کو اوپنر نہیں آنا چاہیے. اب دیکھ لیں کہ جہاں پہ بھی جا کے بعض اوقات وہ کر بھی گیا اسکور, لیکن اس کو اوپنر نہیں آنا چاہیے. اوپننگ وہ فلاپ ہو جائے گا جہاں پہ بھی آگے نیکسٹ جب نیوزی لینڈ میں, انگلینڈ میں جیسے. اچھا صاحب, آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ موین صاحب نے کہا جی کہ وہ اگر اپنے بیٹنگ آرڈر کو چینج کر لیں تو پاکستان ٹیم کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. یار حافظ صاحب, یہ آج کے نہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں, کافی عرصہ ہو گیا کھیلتے ہیں, اور آپ کپتان بھی ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں 1 ڈاؤن نہیں جاؤں گا, چاہے وہ کوچ ہو چاہے وہ مینیجر ہو. ہم نے بھی مینیجری کی ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اب بیسیکلی ان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس نمبر کا بہترین پلیئر ہوں. دیکھو نا, اگر آپ کل مطلب آپ کے خیال میں وہ سب سے بہتر فیصلہ وہ خود کر سکتے ہیں. بالکل, اور وہ کہیں کوچ کو کہہ دیں کہ میں 25 سال کی پریکٹیکل کرکٹ ہے ان کے پیچھے. تو آپ یہ وہ والی تو بات ہی ختم ہو گئی نا. آپ اس کو کپتانی سے آدھے ہیں, وہ اب اسکور نہیں کر رہا تو اور نہیں کرے گا. انہوں نے کہا جی بالکل ہی, مجھے تو جناب انہوں نے اس قابل سمجھے نہیں, تو وہ ان لوگوں کو بھی شاید پھر سپورٹ نہ کرے کہ جو کپتان بن کے پھر ان کے اوپر ڈنڈا چلانے کی کوشش. یہ جو ایک بڑی اہم بات ہے جو زیدی صاحب نے کہی, یہ ماضی میں بھی ہمیں اس کا سامنا رہا ہے کہ ایک کپتان ہے اور اس کے نیچے ہی 3 4 5 کپتان کھیل رہے ہیں. 2 3 ایسے ہیں جو سابق ہیں اور 3 4 ایسے ہیں جو مستقبل کے, جیسا راجہ صاحب نے کہا, یہی چیز جو ہے نا ہماری ٹیم کے وہ نیچے آنے کا سبب بھی یہی بن جاتا ہے کہ ہمارے جو سابق اور جو خواہشات رکھنے والے جو حضرات جو ہوتے ہیں وہی ٹیم کو نیچے لے آتے ہیں جا کے, اور کپتان کو, اور وہ اپنی جگہ بھی ٹیم میں رکھتے ہیں. اس کی پرفارمنس ایسی ہوتی ہے کہ اپنی ٹیم میں جگہ بھی پکی رکھنی ہے اور میچ بھی وہ نیچے لے کے آنا, کپتان کو بھی ڈیگریڈ کرنا, یہی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ کپتان بہتر جانتا ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کون سا ہے. اچھا زید صاحب, آپ بحیثیت مینیجر پاکستان کرکٹ ٹیم, پاکستان اے ٹیم, اکیڈمی, مختلف آپ نے مختلف سطح پہ یہ ساری چیزیں دیکھی. جتنے لڑکے اس وقت کھیل رہے ہیں نا, کوئی انڈر 19 میرے ساتھ گیا, کوئی اے ٹیم کے ساتھ گیا, کوئی اکیڈمی ٹیم کے ساتھ گیا, اور پاکستان ٹیم کے ان لوگوں کے ساتھ میں تھا جس میں وسیم اکرم, وقار یونس, سعید انور, سٹارز, تمام آج کے لیجنڈ ہیں, جو مثلا آج کل بنانے والے ہیں, بالکل ایسے جن کے اتھینٹک ہیں. یہ زید صاحب, جب باہر بیٹھے لوگ, مطلب آپ ٹیم مینجمنٹ کا حصہ رہے ہیں, باہر بیٹھا کوچ, مینیجر, سپورٹ سٹاف, یہ کس طرح سے اندازہ لگا لیتے ہیں گراؤنڈ میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کا کہ یہ اپنی پوٹینشل کے اوپر یا اپنی صلاحیتوں کے مطابق پرفارم نہیں کر رہے, یا پھر اتنی کوشش یا ایفرٹ نہیں لگا رہے جتنی یہ لگا سکتے ہیں, یا ان کو لگانی چاہیے؟
मेरी अपनी समझ में पता क्या, जो कुछ सीनियर कुछ लोग हैं ना, वो इधर उधर सामने तो नहीं कह सकते, ना अखबार में कह सकते हैं, ना टीवी में कह सकते हैं, वो कान में कुछ कहते हैं, बाद में मानते भी नहीं कि मैंने इसको ये मशवरा दिया था और वो बंदा मशवरे पे कर जाता काम और वो चलता नहीं है। अच्छा। तो वो बेचारा ये भी नहीं कह सकता कि भाई ने दसा सी। अच्छा। तो ये हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो बाद में नहीं मानते कि मैंने ये कहा था। अच्छा। तो अगर मैं किया से तू नहीं करना सी। अच्छा। तो ये सारी चीजें हमने बड़ी क्लोज देखी हैं। ठीक है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि देखिए अब एक अच्छी टीम बने। आप देखा ना कल की 20 की फाइनलिस्ट थी, विनर थी वेस्ट इंडीज की टीम, आज नहीं है। और ये दोबारा ये वक्त आ रहा है वेस्ट इंडीज पे। एक बार वो बिल्कुल रिचर्ड वगैरह के दौर में आपको पता कहाँ पहुंचे हुए थे, लाइट के वक्त में कहाँ पहुंचे, फिर वो गिरे, उसके बाद फिर खड़े हुए, फिर 20 का फाइनल जीत गया, लेकिन आज वो नहीं है। तो ये क्रिकेट में चीजें होती रहती हैं। ठीक है। ये चीज उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, प्लेयर की फॉर्म ना फॉर्म, अगर आपने देखा यूनुस खान आखिरी मैच में स्कोर ना करते क्या होना था। क्या होना था, तो बिल्कुल। ये सारी चीजें ऐसे ही है ना, लेकिन वो बड़ा प्लेयर है ना पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 बनता, यूनुस खान की अपनी जगह टीम के ऊपर ये सारी चीजें ऐसे ही हैं कि जब अब अभी आप शजील खान नो डाउट बड़ा अच्छा प्लेयर है, अगर आप अभी उसको 20 की परफॉर्मेंस पे बाहर बिठा देते तो कल वो 58 ना करना था, फिर वो बाहर ही आ जाना था पाकिस्तान। यूनुस खान के बारे में आपको याद होगा कि जब शाह साहब भी इधर आए हुए थे तो वो क्रिटिसाइज काफी किया जा रहा था कि यूनुस खान जो है इसकी जगह नहीं बनती, तो हमने कहा था कि आप देखेंगे कि आपको यूनुस खान ने ही सीरीज बचानी है और आखिरी मैच में डबल सेंचुरी करके उसने सीरीज बचाई। और पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 हो गया, पाकिस्तान सीरीज 2-2 से बराबर कर गया, वो उनकी एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें। राजा साहब, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, जय साहब का ये कहना है कि अभी फाइनल खेले, फाइनल जीते, अब टीम टूट फूट का शिकार आपको लगता है? और वो जो टूट फूट है वही मुत्तहिदा अरब अमारात में उसका खुमियाजा भी भुगत रहे हैं, नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हमें अगर टूट फूट नहीं है भी है तो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि एक डिप्लीटेड टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं। फिर आपने मिकी आर्थर का जिक्र नहीं किया अभी वो एक बड़ा डिफरेंस है, चेंज फॉर गुड है। क्यों जदी साहब? मेरा ख्याल है कि इसका फैसला न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाके वहां से जब खिलाड़ियों की बात हुई है तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में डाल दी है। जैदी साहब सही कह रहे हैं, आर्थर का जो इम्तिहान है वो इंग्लैंड में था या न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में होगा। यहाँ तो मुत्तहिदा अरब अमारात में उसको हम कह सकते हैं। अब ये देखने का वेस्ट इंडीज की टूट फूट की बात करें, उन्होंने कटली अम्ब्रोज को चेक किया, उसके बाद सिमिंस को, सेमी को भी, एंड पे आगे आंद्रे रसल भी वापस चला गया, तो उसके बाद टीम तो टूट फूट का शिकार हो गई है। फिर या कितनी मिकी आर्थर जो है ना उसने नहीं खेला, उसको नहीं कह सकते कि उसका इम्तिहान है। इम्तिहान है आपके स्टार्स प्लेयर्स का। उसकी कोचिंग ने अपने असरात बदतरीन दिखाना शुरू कर दिए हैं। क्या असर आया जी? नहीं, वो स्टैंड आउट करता है। आई टेल यू, नहीं देख असर क्या, आपने इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म किया, आप इधर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आप मुल्क से सारी बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी टीम में भी तो जोड़ तोड़ कुछ हो रहा है, कोई कप्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अच्छा जाहिर साहब, ये जाहिर साहब ने जब खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, और जब मिकी आर्थर की बात आई है तो उनका यहीं पे कह दिया कि वो यहीं पे तमाम लोगों ने प्लान बना लिया था कि अजहर अली कप्तान नहीं है। बाद में मिकी आर्थर ने कहा जी नहीं यही रहेगा। ऐसे ही है ना, अगर आप ऑफ द फील्ड इसको देख लें, अब मुझे उन्होंने कहा यही रहेगा तो फिर मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यार ये इट्स रॉन्ग डिसीजन। कौन सा? हेडिंगले में उन्होंने मुझे खुद कहा कि ये अजहर अली वाला, लेकिन फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। क्यों किया? क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया था जी हमने अजहर अली को ध्यान रखना है। सोच में तब्दीली आती है नहीं, आपकी सोच में तब्दीली किसी बड़े का बयान सुन के क्यों आती है? नहीं पता नहीं, दिया बयान उन्होंने चेयरमैन साहब ने। हमने ब्रेक की थी, उसके बाद सब कुछ तब्दील हो गया। बस ये मकरम मिकी आर्थर के मतहत काम नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल नहीं करते। तो ये तो नहीं जो मिकी आर्थर ने कह दिया वही वसीम अकरम ने कह दिया, या इनका कोई आपस में प्रोफेशनल कोई बाइंडिंग है। आपने जैदी साहब की मेरा ख्याल गुफ्तगू सुनी नहीं गौर से। एक चीज मैंने गौर से, उन्होंने जो साबिक क्रिकेटरों के बयानात का जिक्र किया है वो आपने नहीं मेरा ख्याल गौर से। वो तो हमारा कल्चर है जी। हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने माहिरीन से गुफ्तगू का नाकामियों का सामना करना पड़ा। सर जैदी साहब, आपको लगता है जिस तरह इन्होंने कहा कि मिकी आर्थर और ये वो दूसरी सारी चीज़ें, मतलब क्रिकेट अगर मिकी आर्थर ने नहीं खेलनी, ये भी साथ ही राजा साहब कह रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम ने कुछ ज़रूर इनको मिकी आर्थर के बारे में कहा होगा जिसके बाद इनकी अपनी सोच भी बदल गई होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए खिलाड़ियों की शमूलियत के बाद और बतदरीज, या फिर आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन बेहतर बनता हुआ अब नज़र आ रहा है? बाबर आजम के परफॉर्मेंस हैं, इमाद वसीम इस टीम का हिस्सा हैं, मोहम्मद आमिर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हसन अली परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ भी परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, शर्जील खान
जैसा कि आपने कहा कि उनको T20 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन वनडे टीम में वो है, तो आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन बेहतर हो रहा है अब? अभी पहले तो मैं ये बता दूं कि राजा साहब बहुत वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। अच्छा। और इनसे तमाम जितने सीनियर क्रिकेटर इनसे बात करते रहते हैं, तो इनको काफ़ी कुछ पता होता है क्रिकेट के बारे में। ठीक तो हम भी इनसे पूछते रहते हैं कई। मेरा ख्याल है वो समझ रहे हैं कि शायद आप उनका मजाक बना रहे हैं। नहीं, वह सीनियर आदमी, और ये ऐसा मजाक का तो टाइम ही नहीं है, इस जगह थोड़ी मजाक करते हैं। कल तो इन्होंने बहुत अच्छी बास्केट भी पहनी हुई थी। बहुत माशाल्लाह अच्छी इनकी सुन रहा था मैं, तबसरे भी और इनकी कमेंट्री भी। अच्छा। बात यह है कि जब एक देखा ना इस वक्त वेस्ट इंडीज टीम को, जब आपने शुरू में अगर आपने बैटिंग देखी हो उनकी, तो अहमद वसीम को वो पिच पे खड़े होकर खेल ही नहीं रहते। ठीक है। वो पीछे हटते थे और गेंद नीचे रहती थी और वो आउट हुए थे। जबकि आप 20 के मैच खेल रहे हैं तो आपको चाहिए कि यार आप ऊपर चढ़ के तो खेलें, आउट हो जाए कोई बात नहीं। जितनी हमने क्रिकेट कराई है या देखी है या खेली है, तो वो बेसिकली वो टीम ही नहीं लग रही थी कि आप कहना कि यार, क्योंकि नाम तो वेस्ट इंडीज का बड़ा है, तो आम जिस बंदे को असी जीते हैं वेस्ट इंडीज, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टीम अब यही प्लेयर आज के नहीं है, अब इनको 2-2, 3-3 साल सबको ही हो गए, नवाज को भी या फलां को, और पाकिस्तान टीम में खेलते हुए हो गए। और अब तो घर वाली बात ही नहीं रह गई कि आप कहें जी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, वो खेल ही बाहर रहे हैं। ठीक है। अब तो उन ग्राउंडों से वो हम हांग हो गए, उन पिचों से उनको समझ आ गई सारी। आपको पता है इंडिया क्यों दौड़ी थी शारजा से और दुबई से, और शारजा में जब तो वो जीत ही नहीं सकते थे, वो खत्म हो गई थी उनके साथ। मैं भी आपको पता टीम के साथ था बड़ा को, तो वो छोड़ गए थे वहां, दिल्ली छोड़ दिया था इंडिया वालों ने। ठीक है। कि यार हम शारजा में नहीं जीत सकते। ठीक है। तो बेसिकली अब नो डाउट अहमद वसीम मेरे साथ 2006 में कप्तान थे अंडर 19 के, उस वक्त भी उस लड़के में गट्स थे। ठीक है। कप्तानी के भी गट्स थे और उसमें बैटिंग के भी थे, बॉलिंग के भी थे। तो आज वो लाजमत है एक मैच्योर्ड क्रिकेटर के हैसियत से। अब ये है कि जो थोड़ी सी लंबी परफॉर्मेंस होंगी तो ये इनके नाम आएंगे, जावेद मियांदाद, यूनुस खान, मिसबाहुल हक, इस अब्दुल कादर, जब भी अच्छी एक बॉल, जैसे यासिर शाह, आप देखें एक कहाँ वो एकदम उन्होंने भी मेरे साथ टूर किए में। तो अब ये है कि ये सीनियर भी हो गए, सीजन भी हो गए और परफॉर्म भी कर रहे हैं। जो परफॉर्म करते हैं ना, तब आपका नाम ऊपर चलता रहता है। मतलब आपके ख्याल में ये तमाम खिलाड़ी जो इस वक्त टीम का हिस्सा हैं, ये बासलाहियत भी हैं, और वो जो परफॉर्मेंस है, अब इसको अगर वो तसलसल रहता है, इसका अरसा बढ़ता है, तो फिर वो ग्रेट प्लेयर्स में तब्दील हो सकते हैं। मेरी राय में सिर्फ एक और छोटी सी है कि आपको पता, जब मुश्ताक मोहम्मद, राशिद इकबाल ये लोग खेलते थे, तो बहुत सारे सब लोगों को पता होता, बाहर बैठने वालों को, कि 1 डाउन कौन आएगा, 2 डाउन कौन आएगा। ठीक है, वक्त के हिसाब से आप चेंजिंग कर सकते हैं 20 में, वनडे में ये है। लेकिन जहां टेस्ट क्रिकेट है और वनडे में आपको कम से कम 3, 4, 5 प्लेयरों का पता होना चाहिए कि यार ये इनके नंबर ये फिक्स हैं, और उनको वहां कॉन्फिडेंस दें। और करते करते फिर ये नहीं है कि आज मैंने 6ठे नंबर पे 40 किया, उन्होंने कहा ओपन पे ही दो। वो चीज़ें ओपनर की अपनी एक स्लॉट है, फास्ट बॉलर का अपना एक तरीकाकार है, उस तरीके से ये ग्रूम करें। मतलब आपके ख्याल में ये चीजें अगर फिक्स हों या सेट हों, बिल्कुल, तो ज्यादा बेहतर नतायज। कभी इमरजेंसी होती है, वो और चीज होती है। आप किसी को चेक कर रहे हैं, आप 2 मैच खेले हुए हैं, आपने जीते हुए हैं, तीसरे मैच पे आपका कोई दौ पे नहीं है कोई चीज, आप हारने से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आप बेंच पे वाले लड़कों को, जिनको आप लेके गए, जिनको आपने सिलेक्ट किया, उनको भी चेक कर लें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदे की फीस ही खत्म हो जाएगी ना, एक जो नहीं खेलेगा मैच, बाकी और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, राय साहब ये नुक्ता नज़र किस तरह से देख रहे हैं कि अगर हम जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें कुछ तसलसल हमें नज़र आना शुरू हो, पता हो कि ओपनर्स कौन से हैं, 1 डाउन कौन बैट्समैन है, 2 डाउन किसने जाना है, मिडल ऑर्डर में ये चीज़ें बैट्समैन सारे नज़र आ रहे हैं, तो इससे टीम कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन सकता है, नतायज भी अच्छे आ सकते हैं, इनफरादी तौर पर भी खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी तरबियत हो सकती है, उनकी नशोनुमा हो सकती है, उनकी कारकर्दगी हो सकती है। ये बड़ा इन्हिसार होता है कप्तान के ऊपर, क्योंकि हर खिलाड़ी ये खुद से तसव्वुर करता है कि उसके लिए वो पोजीशन। लेकिन आप अजहर अली को तो कप्तान मानते नहीं है, मिकी आर्थर आपके ख्याल में सब कुछ करेंगे। लेकिन एक जमीन आसमान, एक थिंकिंग आदमी है, एक शख्स है जो अंदर खेल रहा है, अपने ऊपर प्रेशर भी ले रहा है, और एक बार बैठ के मनसूबाबंदी कर रहा है और वो अपनी इनपुट दे रहा है। फर्क बड़ा है दोनों के जो डोमेन है उसमें। ठीक है। अच्छा, अब नए लड़कों की बात हो रही थी, आप बिल्कुल जस्टिफाई है इनके कहने में कि अहमद वसीम इज ए वंडरफुल टैलेंट, क्योंकि वो इंग्लैंड में परफॉर्म करके जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर इधर पहुंचे थे। और एक और वो फिनिश भी अच्छा करते हैं। अब तक उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं, कई एक उन्होंने पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल की। दूसरा जो मेरे ख्याल में हम शायद उसका जिक्र नहीं कर पाए या टाइम नहीं है, कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी लैंग्वेज है
وہ ایک بڑی بڑی پازیٹیو باڈی لینگویج آپ دیکھیں, وہ جس طرح کھڑے ہوتے ہیں, جو ان کے جیسچرز ہیں, دوز آر ویری امپورٹنٹ. کل اب میں مختلف لوگوں سے جو ہمارے ساتھ کھیلے ہوئے وہ کوچز بن گئے, ان سے بات کر رہا تھا کہ جب آپ پہ کیمرہ پڑتا ہے تو پھر آپ کیمرے کی طرف مت دیکھا کریں یا ڈیجیٹل اسکرین کی طرف مت دیکھا کریں یا تبلہ نہ بجانا شروع کر دیا کریں. کچھ لڑکے ایسے کرتے تھے, آج ہی میں نے سمجھایا کہ ایسے نہیں کرتے. تو یہ لیکن ان کی بڑی میچور باڈی لینگویج ہے عماد وسیم کی. یہ لک اے ونڈرفل پرسن, تھنکنگ آدمی لگتے ہیں, وہی جو ایک کپتان کا خاصا ہونا چاہیے. تو اب آپ کے خیال میں آپ ان کو کپتان دیکھ رہے ہیں؟ میں فیوچر میں دیکھ رہا ہوں ان کو کپتان. اچھا, کیونکہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ ان کی بیرون ملک کارڈف میں پیدا ہوئے, وہیں پر ان کا براٹ اپ ہوا ہے. تو یہ ایک ایڈڈ ویلیو ایڈڈ چیز ہے کسی بھی پلیئر کے لیے کہ اس کا اس جگہ پر تجربہ ہے جہاں پہ کرکٹ پیدا ہوئی اور جہاں پہ پنپتی ہے اور جہاں پہ سب سے ویل آرگنائزڈ کرکٹ ہے. پھر آ جائیں آپ, اگر ہم نیوزی لینڈ کے دورے کی بات کریں, نہیں ابھی آپ ہمارے ساتھ صرف متحدہ عرب امارات کی بات. اچھا نہیں, میں اس کے بارے میں یہ جو آپ دیکھیں نا, آپ کے ٹیسٹ میچ کا سروائیول ہے, آپ کے او ڈی آئی کا سروائیول ہے وہاں پر. او ڈی آئی کا تو وہاں پہ آسٹریلیا میں ہوگا, لیکن مجھے یہ جو بیٹنگ آرڈرز ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ ساری ٹیم مینجمنٹ اور کپتان کے اوپر انحصار کرتا ہے. اچھا, آپ آگے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آپ چوتھے نمبر پہ بھیجیں. معین صاحب مجھے بتائے گا کہ T20 کھیلا پاکستان کی طرف سے مڈل آرڈر میں عمر اکمل نے, جب ون ڈے کرکٹ آتی ہے تو آ جاتے ہیں محمد رضوان. یہ تو کپتان اور جو مینجمنٹ بیٹھی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کھلاڑی پہ اعتماد کر رہے ہیں. اعتماد کی تو بات ہوتی ہے, ایک کھلاڑی پہلے کھیل رہا ہے, آلریڈی کھیل رہا ہے, وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اس کو وہ چانس دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس پہ زیادہ بہتر پرفارم. اچھا, انہوں نے کنٹینیو کیا ہوگا جو محمد رضوان نے آخری ون ڈے میچ کھیلا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے یہی چیز ہوتی ہے نا کہ آخر میں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کھلاڑی اس جگہ پہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو یہاں پہ اس کو چانس تو ملنا چاہیے, تو وہ چانس دے رہے ہیں. عمر اکمل کے لیے آپ کے خیال میں اب مشکلات ہیں پھر آنے والے وقت میں؟ آٹومیٹک چوائس نہیں ہوں گے, ہم آؤٹ نہیں کر سکتے کہ عمر کو ہم آؤٹ نہیں کر سکتے, اس کو لائیں ہیں تو اس کو کھلائیں گے بھی نہیں. ابھی تو 3 میچ ہیں, کل دوسرا بھی ہو رہا ہے, تو اس میں دیکھیں اگر کوئی فلاپ ہوتا ہے مڈل آرڈر میں فلاپ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ رضوان اگر جس طرح کہ کل وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا, اگر کل بھی نہیں کر پاتا ہو سکتا ہے تیسرے میں رضوان کو ریسٹ دے کے عمر کو واپس لے آئیں. پھر وہ مطلب آپ کے خیال میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے؟ ایسی چیز نہیں ہے. جا کے بیٹنگ جو ہے, بیٹنگ اچھی جا رہی ہے, جب کھلاڑی کھیل رہے ہیں تو اچھا جا رہے ہیں, تو اس میں میرے خیال تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر ہو سکتا ہے. بابر اعظم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی انہی نئے کھلاڑیوں میں ویری گڈ پلیئر, جس طرح راجہ صاحب بتا رہے ہیں نا کہ باڈی لینگویج بتاتی ہے, تو اس لڑکے کی واقعی ایک بتا رہی ہے کہ اس میں ٹیلنٹ ہے. اب اس کو وہ کس طرح امپروو کرتا ہے بڑے بولرز کے سامنے. ٹھیک ہے, دیکھا نا, ٹھیک ہے انگلینڈ بھی اچھا کھیلا ہے, یا یہاں بھی اچھا کھیلا ہے, اور از اے گڈ پلیئر. انگلینڈ تو میرے خیال یہاں کل تو بہت ہی اچھا کھیلا. ٹھیک ہے, اب اس کو جب آپ آسٹریلیا کی فیلڈنگ ہوگی سامنے, ٹھیک ہے نا, اور ٹیسٹ بالنگ ہوگی جہاں آپ باؤنسر بھی آپ کو آنے ہیں, جہاں فیلڈنگ بھی بہت اچھی ہونی ہے, کوالٹی پیس اٹیک ہوگا, آپ نے چوکے کا ایک ملنا آپ کو, تو وہ وہاں آ کے پھر اگر وہ یہ دورے کر کے ہے تو پھر ان کا نام آنا شروع ہوگا کہ یار یہ مطلب آپ کے خیال میں ایک بڑا اہم موقع ہے, بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے ان تمام نوجوان کھلاڑیوں کے لیے, جن میں محمد نواز ہیں, عماد وسیم ہیں, حسن علی ہیں, بابر اعظم ہیں, محمد رضوان, کہ اگر یہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں عمدہ کارکردگی کے, پھر پہلے نیوزی لینڈ میں, پھر آسٹریلیا میں, اور اس کے بعد جتنی بھی اس کے بعد جب وہاں سے وہ واپس آئیں گے تو آپ ایک میچور کرکٹر, پبلک کی نظروں میں بھی ان کے نام ہونے شروع ہوں گے کہ یار ابھی بابر اعظم بھی باقی ہے, ابھی عماد وسیم نے آنا ہے, تو یہ اس طرح نام بنتے ہیں. اور کل ایک میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. کل جب میچ ختم ہوا تو سیٹلائٹ ٹی وی پر جو یہ میچ دکھا رہے تھے, ایئن بشپ اور میں نے دیکھا ویوین رشد کو, تو جو کرب میں نے ان میں محسوس کیا اپنی ٹیم کی ڈسمل پرفارمنس کے بعد وہ ناقابل بیان ہے. وہ اتنے ڈس اپوائنٹڈ تھے, اتنے ڈسکسٹڈ تھے, اتنے وہ ڈیمورلائز تھے, اور غصہ اور غم ملا جلا تھا. مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھی جو بڑے کرکٹرز ہیں ان میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب آپ کی ٹیم پرفارم نہ کرے تو آپ بجائے اس کے کہ لان تان پہ اور بورڈ کے تبدیل ہونے پہ اور کپتان کے تبدیل ہونے پہ اور سلیکشن کمیٹی کے مستعفی ہونے پہ باتیں کریں, میرے خیال میں آپ کو وہ ایک میسج نظر آنا چاہیے کہ جی ہمیں بڑی تکلیف ہے اس چیز کی کہ آپ اچھا پرفارم نہیں کر رہے. اور بورڈ کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا. میرے خیال میں ان کے بورڈ کو بھی سینس کرنی چاہیے کہ ایک کپتان جس نے ہر قسم کی فارمیٹ میں آپ کو چیمپئن بنایا ہے, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں.
उसको डिस्ग्रेस कर रहे हैं। सिमिलरली आप देखें रसल अगर यहाँ पे होते सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सिमिलरली आप ये देख लें फिर अगर गेल जो कि इतने क्राउड पुलर हैं वो मोरल अप कर देते हैं और उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, उन्होंने इनको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई और मुकाबले जितवाए हैं, तो उसको इस तरीके से उनको टैलेंट जो है वो अपने आप को कैश करता है, तो थोड़ी सी ऑनर देनी चाहिए। आपके ख्याल में वेस्ट इंडीज की कमजोर हालत भी पाकिस्तान की कामयाबी की एक वजह, मोइन साहब आपके ख्याल में वाकई उसका भी पाकिस्तान को फायदा हुआ, और अगर हुआ है तो अच्छी बात है? फायदा हुआ, क्यों नहीं फायदा हुआ कि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम में से 3-4 खिलाड़ी इकट्ठे निकाल दिए जाएं तो बाकी टीम में जो सेट करना होता है, बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर है, आपकी बॉलिंग है, और टीम वो ऑलराउंडर हो, कप्तान भी ऑलराउंडर, और आपका दूसरा आंद्रे रसल चला गया वो भी ऑलराउंडर है, तो निकल जाए तो एक बंदा निकल जाए तो बड़ा फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे 2 निकल गए। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें हैं इस सीरीज़ में, और अगर उनके टॉप प्लेयर्स टीम का हिस्सा नहीं है तो इसका फ़ायदा अगर पाकिस्तान को हो रहा है तो ये आने वाली क्रिकेट में जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में और फिर ऑस्ट्रेलिया में खेलनी है उसका भी फ़ायदा हो सकता है। आपके ख्याल में वाकई पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस है कि सीरीज़ को वाइट वॉश कर सकता है? बड़ा अच्छा चांस है, और वहाँ भी आपको पता है आइलैंड की काफ़ी सियासत है, वहाँ खाली परफॉर्मेंस पे नहीं होता, वहाँ बड़ा एक सिलसिला है। और मैं मेरी ज़ाती राय है, मुझे नहीं पता कि अब प्लेयर्स का भी असल में ये हो गया कि वो ज़्यादातर 20 की लीग ढूंढते हैं, प्राइवेट लीग्स में पैसे मिल जाते हैं काफ़ी। ठीक है, पहले ही होता था कि यार यहाँ से निकले तो यहाँ नहीं पैसे मिलेंगे, वो सीरीज नहीं मिली तो वहाँ से पहले मिलेंगे। अब जो ऊपर के स्टार हैं वो तो अब उनको कह देना कि आपको 20 की लीग मिल रही है, यहाँ 2 करोड़ मिल रहे हैं या 2.5 करोड़ ना, तो उनका वो वाला जो विजन पहले था मुल्क के लिए खेलने का, शायद वो तो वेस्ट इंडीज को देखा ना, जिसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपके पास गेल सिर्फ ना भी जब तक ग्राउंड में वो आउट ही ना हो जाए तो हर बंदे के होता है कि यार ये कुछ भी कर सकता है। इसी तरह अब ये टीम पॉलिश हुई थी, ये टीम तैयार हो गई थी, रसल और ये वो सारे मिलके, तो वो अब एकदम फिर ऐसा हो गया कि उसमें अच्छा इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जैसे जिस तरह के आप कह रहे हैं, डैरेन सैमी है, क्रिस गेल है, एंडी रसल है, कैरन पॉलार्ड है, ब्रेवो है, ये वो सारे के सारे मैच विनर्स हैं उनके लिए। और अगर ये किसी वक्त भी वो मैच का 5 सारे कोई भी खिलाड़ी अकलौता खिलाड़ी बदल सकता है कि वर्ल्ड कप के T20 फाइनल में कोई कह सकता है कि वो बराथा बैठ जो वो 4 छक्के आखिर में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय साहब, आप तशरीफ लाए, राजा असद अली खान साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, मोइन साहब आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ष आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास एक अच्छा मौका ज़रूर है कि वो T20 के बाद वेस्ट इंडीज़ की निस्बतन कमज़ोर टीम के खिलाफ ODI सीरीज़ में भी कामयाबी हासिल करे, और जो सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान के सामने है कि अपनी गिरती हुई आलमी दर्जाबंदी को बेहतर बनाना है, ये कामयाबी अगर 3-0 से होती है तो उसमें किसी हद तक इसका खिलाड़ियों का एतमाद में बेहतरी हो सकती है, टीम कॉम्बिनेशन बेहतर हो सकता है, और आने वाली क्रिकेट में पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।